Hello, students. Uh, Myself, Dr. Naresh Tambe. I hope now you all are knowing me. Today, I am conducting a lecture on Introduction of Social Psychology. Many of you personally messaged me to conduct lecture on Introduction of Social Psychology, Introduction of Developmental Psychology. So I'll make two videos for this, one for social psychology, one for developmental psychology. Okay. Now first understand social psychology, the subject social psychology, why it is so, why we are studying this. We are student of psychology, and we have to understand psychology studies what psychology studies human behavior. Okay. So human behavior in terms of how we behave in society, when we are with other people, when we are with society, when we are with different environment, how we behave, how we think, how we understand others, how our feeling get affected in presence of others. That study is also important because it is part of our behavior. So that's why the social psychology designed in such a way to understand our social behavior. Okay, I'll discuss this in Marathi. नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. तुमच्यापैकी बऱ्याचशा जणांनी मला इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल सायकोलॉजी आणि इंट्रोडक्शन ऑफ डेव्हलपमेंटल सायकोलॉजी विषयी लेक्चर बनवण्यास सांगितले आहेत. तर त्या संदर्भात मी काही दोन लेक्चर बनवत आहे. तर सोशल सायकोलॉजी आपण का शिकत आहोत, सामाजिक मानसशास्त्र हे आपण का शिकत आहोत. तर असं आहे की आपण सायकोलॉजी काय अभ्यास करतो, तर सायकोलॉजी हे मानवी वर्तनाचा अभ्यास करत असतं, बरोबर की नाही. आणि मानवी वर्तनाचा अभ्यास म्हणजे मानव कुठे राहतो, तर मानव समाजात राहतो. आणि मग तो समाजात असताना, लोकांसमवेत असताना, लोकांसोबत असताना कशा प्रकारचं वर्तन करतो, कशा प्रकारे विचार करतो, कशा प्रकारे त्याच्या भावना असतात, कशा अफेक्ट होत असतात, हे सगळं बघणं आवश्यक आहे. आणि म्हणून एक सेपरेट चंक म्हणून आपण सोशल सायकोलॉजी हे आपण अभ्यासतो. याचं आपण डेफिनेशन बघूया. लेट्स अंडरस्टँड द डेफिनेशन ऑफ इट. गार्डन अल्पोर्ट आहे, तो असं म्हणतो, सोशल सायकोलॉजी इज द डिसिप्लिन that uses scientific method in an attempt to understand and explain how the thoughts, feelings and behavior of individuals are influenced by actual, imagined or implied presence of other human beings. What this says, what Gardner Alport says, that ki how our feelings, our behavior and our thoughts get influenced when other person or human being is present in front of us, how we behave. So that particular our behavior, our feeling, our thoughts, how it get influenced, studying this scientifically, how scientifically studying this influence, studying scientifically, it is social science. Okay, मराठीत सांगतो. गार्डन आल्पोर्ट काय म्हणतो बघा, त्याने डिफाईन केलं आहे की इतर माणसांच्या सान्निध्यात असताना किंवा इतर माणसं आपल्या समोर असताना, मग ते इमॅजिनमध्ये असो किंवा ॲक्च्युअल असो, त्यावेळेला आपले विचार, आपल्या भावना, आपलं वर्तन कसं प्रभावित होतं, याचा सायंटिफिक अभ्यास म्हणजे सोशल सायकोलॉजी, असं गार्डन ॲल्पोर्ट म्हणतो. ठीक आहे. देर इज देन मायर्स अँड स्पेन्सर्स डेफिनेशन. दे डिफाईन सोशल सायकोलॉजी ॲज द सायंटिफिक स्टडी of how people think about, influence and relate to one another. Okay, how they define social psychology as the scientific study of how people think about, influence and relate to one another. So how they get influenced by each other, how they get relate to each other, how they think about each other. This is scientific study of all these things is social psychology. That's what Myers says. Okay. Now Barron and Bayon's definition also there. They define social psychology as the scientific field that seek to understand the nature and the causes of individual behavior and thoughts in social situation. Listen again. Barron and Bayon's define social psychology as the scientific field that seek to understand the nature and causes, of individual behavior and thought in social situation. So in social situation, the causes and nature of our behavior, the scientific study of causes of nature
and our behavior in social situation. Okay, so that is scientific study is social psychology. Okay, I'll discuss this in Marathi also. मायर्स आणि स्पेन्सर्स असं म्हणतात, काय म्हणतात ते बघा, की सायंटिफिक स्टडी ऑफ हाऊ पीपल थिंक अबाउट इन्फ्लुएन्स अँड रिलेट टू वन अनदर. म्हणजे माणसं एकमेकांविषयी कसा विचार करतात, एकमेकांपासून मुळे कसे प्रभावित होतात आणि एकमेकांशी कसा एकमेकांचा संबंध लावतात, याचा सायंटिफिक अभ्यास म्हणजे सोशल सायकॉलॉजी. तर बॅरन आणि बायर्न असं म्हणतात, ते काय म्हणतात बघा, की ते म्हणतात की इट इज सायंटिफिक फील्ड दॅट सीक टू अंडरस्टँड. एक सायंटिफिक फील्ड आहे, ते काय बघतं, ते मानवी वर्तनाचं स्वरूप कसं आहे आणि तो समाजात असताना त्याच्या वर्तनाचं स्वरूप आणि त्या वर्तनामागची कारणं काय आहेत, यांचा सायंटिफिक अभ्यास म्हणजे सोशल सायकॉलॉजी, असं बॅरन आणि बायर्न म्हणतात. ठीक आहे. नाव सोशल सायकॉलॉजी एक्झॅक्टली काय काय करतं तुम्हाला सांगतो बघा. सोशल सायकॉलॉजी एक सायंटिफिक स्टडी आहे. वाय दिस इज सायंटिफिक स्टडी? कारण सायन्स म्हणजे काय तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, की कोणत्याही गोष्टीचं प्रमाणबद्ध, मुद्देसूद आणि सायन्सचे नियम वापरून ज्या विषयाचं मांडणी केलेली असते, दॅट इज सायन्स. ओके, यू कॅन ऑल रीड द डेफिनेशन ऑफ सायन्स, व्हॉट इज सायन्स. सो ऑफकोर्स सोशल सायकॉलॉजी इज ऑल्सो सायन्स अँड इट इज सायंटिफिक इन नेचर बिकॉज इट यूज डिफरंट रिसर्च मेथड टू प्रूव्ह, टू अंडरस्टँड अँड टू इन्क्रीज द नॉलेज ऑफ सोशल सायकॉलॉजी. ठीक आहे. सोशल सायकॉलॉजी हे सायन्स आहे किंवा सायंटिफिक नेचर यासाठी आहे, कारण विज्ञानाचे जे नियम आहेत, सायन्सचे जे नियम आहेत, ते सगळे नियम वापरून याचं नॉलेज वाढत असतं, याच्यामध्ये अभ्यास केला जातो, याची अभ्यासाची प्रक्रिया सायन्सची असल्यामुळे हे एक सायन्स आहे. व्हॉट सोशल सायकॉलॉजी डज इज फोकस ऑन इंडिव्हिज्युअल बिहेवियर, मानवी वर्तनावर, पण कसं मानवाच्या सामाजिक वर्तनावरती फोकस करत असतं. सोशल सायकॉलॉजी अंडरस्टँड कॉजेस ऑफ सोशल बिहेवियर अँड थॉट्स, है ना. सोशल सायकॉलॉजी हे माणसाच्या सामाजिक वर्तन आणि त्याच्या मागची कारणं यांचा अभ्यास करत असतं. ओके. सोशल सायकॉलॉजी ऑल्सो थिंक अबाउट द एन्व्हायरमेंट ऑफ इंडिव्हिज्युअल, हिज कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, his biological factors, physiological factors, behavioral genetics, everything it take into consideration while studying the human behavior in the society. Okay. हां, सर सोशल सायकॉलॉजी बघा, अभ्यास करत असताना मानवी त्याचं वर्तन कसं आहे ते बघताना, सामाजिक वर्तन बघत असताना त्याचं वातावरण कसं आहे, त्याचं कल्चर काय आहे, त्याच्यामागे कुठले जैविक घटक आहेत का, शारीरिक घटक आहेत का, किंवा अनुवांशिक घटक आहेत का, या सगळ्याचा विचार मानवाचं सामाजिक वर्तनाचा अभ्यास करत असताना केला जातो. ओके. ह्याच्यामध्ये देर आर रिसर्च मेथड्स आर देअर बाय विच सोशल सायकॉलॉजी इज स्टडिंग अँड increase in the knowledge of social psychology. The systematic observation is there, correlation is there, the experimental method is there. Now these things you must have studied. Okay, so these all things we use generally in psychology. The same thing we use in social psychology also. Systematic observation, correlation, experimental design, other things are there inside. Of course we can read that. Okay. सोशल सायकॉलॉजीचा रिसर्च म्हणजे संशोधनाच्या पद्धती ज्या आहेत त्या कोणत्या आहेत, तर त्या सिस्टमॅटिक ऑब्झर्वेशन आहे, म्हणजे निरीक्षण ज्याला आपण म्हणू, कोरिलेशन म्हणजे सहसंबंध, आणि एक्सपेरिमेंटल मेथड आहेत. हां, यांच्या डिटेलमध्ये अभ्यास तुम्ही नंतर करू शकतात, पण ह्या पद्धती आहे ज्याच्या आधारे सोशल सायकॉलॉजीचा अभ्यास केला जातो. ओके. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण डेव्हलपमेंटल सायकॉलॉजीचं असं इंट्रोडक्शन बघूया. थँक्यू.